కేంద్ర బడ్జెట్కు వ్యతిరేకంగా విశాఖలో నిరసన. పార్లమెంట్లో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు ఉత్తరాంధ్రకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందని సిపిఐ విశాఖ జిల్లా కార్యదర్శి ఎం పైడిరాజు విమర్శించారు. దీనికి నిరసనగా రైల్వే స్టేషన్ ప్రధాన ద్వారం వద్ద సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ముందుగా అల్లిపురం పార్టీ కార్యాలయం నుంచి ర్యాలీగా రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకున్నారు. Since the act has been passed on the floor of the House, while the Congress party intended to give us 5 years of special status, Mr. Modi then said he will give us 10 years of special status to the state of Andhra Pradesh, but it has been 10 years now and we haven't had even 1 year of special status. The tragedy of the matter is that not one of the promises were implemented. We were given a number of promises like special status, completion of Polavaram project, the building of a capital city, the Visakha railway zone. We were given the Dugarajapatnam port development promise. We were given also promised that a steel plant in Kadapa will come up. We were promised industrial corridor from Visakhapatnam to Chennai and special economic package for the North Andhra and the Rayalaseema regions. So a number of promises made, but not even one of them was fulfilled is the tragedy of the matter. If at least some of them were fulfilled, we would have thought at least these people are trying to do something. But in the center, there is the BJP government, and this is absolute neglect of the state of Andhra Pradesh that not even one of the promises was attempted to be fulfilled. And the opposition party right now is the TDP party, which was in power the first 5 years from 2014, and now there is the YCP government for the past 5 years. Both these parties are hand in glove with the BJP. Both these parties have not made any attempt to fight for the rights of Andhra and yet extend all their support to the BJP party. Congress's question to these parties is that why are you supporting the BJP party when BJP party has not implemented even one of the promises made to us? The AP Reorganization Act was 10 years ago, and not out of the 10 promises, not one of them is being fulfilled, and yet these parties are like slaves to the BJP party. And the Congress party is the only party who's fighting for the rights of the people of Andhra today. And we will continue fighting for this. Until we achieve this, we are not going to stop. We also met Mr. Sharad Pawarji of the NCP. We are writing to a number of leaders also from different parties. We've also written to the Prime Minister, Home Minister and the Finance Minister. Really hope the democracy prevails, that this act will be honored. Down, please. The Congress party thanks the DMK party and the floor leader, Brother Tiruchu here. We are very happy that we were able to meet him today and raise this issue of the non-implementation of the AP Reorganization Act 2014. We have very clearly explained to him that it has been 10 years since the act has been passed on the floor of the House. While the Congress party intended to give us 5 years of special status, Mr. Modi then said he will give us 10 years of special status to the state of Andhra Pradesh, but it has been 10 years now and we haven't had even 1 year of special status. The tragedy of the matter is that not one of the promises were implemented. We were given a number of promises like special status, completion of Polavaram project, the building of a capital city, the Visakha railway zone. We were given the Dugarajapatnam port development promise. We were also promised that a steel plant in Kadapa will come up. We were promised industrial corridor from Visakhapatnam to Chennai and special economic package for the North Andhra and the Rayalaseema regions. So a number of promises made, but not even one of them was fulfilled is the tragedy of the matter. If at least some of them were fulfilled, we would have thought at least these people are trying to do something. But in the center, there is the BJP government, and this is absolute neglect of the state of Andhra Pradesh that not even one of the promises was attempted to be fulfilled. And the opposition party right now is the TDP party, which was in power
వేలాది మంది అభిమానులు శ్రేయోభిలాషుల మధ్య ఈ 2024 ఫిబ్రవరి 2 పుట్టినరోజు జరుపుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఒకరోజు ముందు నుండే ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్యంగా దక్షిణ నియోజకవర్గంలోని మా వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు కార్యకర్తలందరూ కూడా దుర్గాలమ్మ అమ్మవారి గుడి వద్ద చీరల పంపిణీ కార్యక్రమము భారీగా ఏర్పాటు చేశారు. ఆ అమ్మవారి ఆశీస్సులు పొందిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్స్ ఏర్పాటు చేశాము. అలాగే ఈరోజు కూడా మార్నింగ్ నుండి కూడా ఇంటికి అనేక మంది ప్రేమతో వచ్చి అభిమానంతో వచ్చి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తామంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఏదో సాధించానన్న ఒక తృప్తి. ఒక పేద కుటుంబంలో పుట్టి, ఒక మత్స్యకార కుటుంబంలో పుట్టి, పాత పోస్ట్ ఆఫీస్, ఓల్డ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ దగ్గర కోటవీధి ప్రాంతంలో జన్మించి ఎమ్మెల్యే అంటేనే తెలియలేని నాలాంటి వాడు, పొలిటికల్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని నేను 2 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఈ దక్షిణ నియోజకవర్గానికి, అది మరీ ముఖ్యంగా 2019లో ది బిగ్గెస్ట్ వేవ్ ఆఫ్ వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ. అలాంటి వేవ్లో కూడా గెలిచి దక్షిణ నియోజకవర్గం ప్రజలందరూ కూడా నన్ను గెలిపించారు. వారి అభిమానం అక్కడే అర్థమవుతుంది. ప్రజల అభిమానం అనేది ఎప్పుడు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. పుట్టినరోజుల కంటే ముఖ్యంగా నాకైతే నేను ఎప్పుడు కూడా ప్రతిరోజు కూడా పుట్టినరోజు అనుభవిస్తానే ఉంటాను అన్నమాట. ప్రజల ఆశీర్వాదమే నా పుట్టినరోజు అన్నమాట. అనేక మంది ఇళ్ళని టచ్ చేస్తా ఉన్నాను, కష్టంలో ఉండే ఇళ్ళని టచ్ చేస్తా ఉన్నాను, వారికి ఏదో రూపైనా సరే నేను సహాయపడతా ఉన్నాను. సో ఆ సహాయపడడంలోనే తృప్తి ఉందన్నమాట, ఆత్మ సంతృప్తి ఉందన్నమాట. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కానీ మదర్ తెరెసా కానీ చెప్తారు ఇప్పుడు కూడా, helping hands are more precious than the మన పెదవుల కన్నా హెల్పింగ్ చేసే హ్యాండ్స్ గొప్ప అని చెప్పేసి. కర్నూలు పోలీసుల వాహనాల తనిఖీలు. భారీగా పట్టుబడిన బంగారం మరియు వెండి, నగదు మొత్తం విలువ 4,59,00,000 రూపాయలు. కర్నూలు జిల్లా ఎలాంటి పత్రాలు లేని బంగారం, వెండితో పాటు నగదు స్వాధీనం చేసుకున్న వెల్దుర్తి సర్కిల్ పోలీసులు. ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో కర్నూలు జిల్లా ఎస్పీ జి కృష్ణకాంత్ ఆదేశాల మేరకు నిన్న రాత్రి 11 గంటలకు కృష్ణగిరి మండలం అమకతాడు గ్రామ శివారులోని జాతీయ రహదారి 44పై ఉన్న టోల్ ప్లాజా వద్ద కర్నూలు స్పెషల్ బ్రాంచ్ పోలీస్ అధికారుల సమాచారంతో హైదరాబాద్ నుండి కోయంబత్తూరు వెళుతున్న NL01M 2506 సురేష్ స్వామి అయ్యప్ప ప్రైవేట్ స్లీపర్ ఏసీ ట్రావెల్స్ బస్ నందు నలుగురి వద్ద నుండి బంగారం, వెండితో పాటు భారీగా నగదును పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇందులో స్వాధీనం చేసుకున్న వారి వివరాలు: అమర్ పవర్ తండ్రి ప్రతాప్, వయస్సు 25, నస్యం స్ట్రీట్, నంద్యాల టౌన్. అతని వద్ద 1,20,80,000 నగదు. రాహుల్ తండ్రి వెంకటేష్, సావిత్రి నగర్, కోయంబత్తూర్ టౌన్, తమిళనాడు. ఇతని వద్ద 3 కేజీల 195 గ్రాముల బంగారు మరియు 19,23,500 రూపాయల నగదు. సెంథిల్ కుమార్ తండ్రి వెంకటరమణ, కోయంబత్తూర్ టౌన్, తమిళనాడు. ఇతని వద్ద 44,50,000 నగదు మరియు 1 కేజీ 37 గ్రాముల బంగారం. శబరి రాజన్ తండ్రి సర్వానంద్, సేలం టౌన్, తమిళనాడు.
ఇతని వద్ద 5 కేజీల వెండి బిస్కెట్లు కలవు. ఎలాంటి పత్రాలు లేని 5 కేజీల వెండి బిస్కెట్లు, 4 కేజీల 232 గ్రాముల బంగారు, 1,84,53,500 రూపాయల నగదు సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ పై వాటన్నింటి మొత్తం పట్టుబడిన బంగారం, వెండి, నగదు మొత్తం విలువ 4,59,08,300 రూపాయలు. పై వాటిని పంచాయతీదారుల సమక్షంలో పంచనామా రాసి వాటికి సరిపడా ఆధారాలు చూపుట కొరకు విజయవాడ ఆదాయపు పన్ను శాఖ వారికి లేఖ వ్రాయడమైనది. ఈ తనిఖీల్లో పాల్గొన్న వెల్దుర్తి సర్కిల్ పోలీసులను, స్పెషల్ బ్రాంచ్ పోలీసులను జిల్లా ఎస్పీ జి కృష్ణకాంత్ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఈ వాహన తనిఖీల్లో వెల్దుర్తి సిఐ సురేష్ కుమార్ రెడ్డి, వెల్దుర్తి ఎస్ఐ పి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, కృష్ణగిరి ఎస్ఐ ఎం చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, వెల్దుర్తి స్పెషల్ బ్రాంచ్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ కాజా హుస్సేన్, పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. $700 grams है कितना 600 किलो है और सर कितने बैठना चाहिए कितना के जाऊं मदद करना जैसे करते कि वो ये डर लग रहा है और मतलब सर बिजनेस है सर बोलिए बिजनेस one more अंदर से add this I know ये कितना मतलब 600 ये सर ये రెండు కలిపి 600 है 600 రెండు కలిపి कट जाए ना कट चेक వాడు బంగారం దేవాలా కాబట్టి నేను లెక్క కట్టాలా ఎంత కాబట్టి విలువ లెక్క కట్టాలా ఇవాళ 500 ఉండేది కౌంట్ సార్ తెలుసునా ఆఫీసులో బిఎస్ఆర్ చెప్పడానికి సార్ అంటే మా సార్ చెప్పాలి ఇది తీయమా సార్ అది మొదట అది కట్టలు పెట్టు ఇప్పుడు చెప్పు ఇంటి అది 1000 మిషన్స్ ఒకటి చిన్న కొన్ని అవును గ్రాములు వేసేది చికెన్ పకోడా తెస్తే చాలు మనకి చికెన్ పకోడానే కాదు కిరాణా దుకాణంలో కానీ ఎనీ ఎలక్ట్రానిక్ అసలు లొకేషన్ చెప్పండి సార్ అదే చెప్పండి చికెన్ ఈయన ఏం చేసినట్టు బంగారం మంచి చూసుకోవాలి గ్రాములు మహా అంటే కిలో లోపలనే అది కరెక్ట్ వంట మనుషులు అయితే మంచిర్యాలలో కూడా అలా అది పెట్టి సార్ ఈ ఉంటుంది చూడ 5 మన స్టేషన్ ముందు చికెన్ గారికి 6 7 8 లొకేషన్ ఇదల్లా కాదు కానీ సరే కౌంట్ చేద్దాము చికెన్ షాప్ ఏ పూరా నికాల ఏ ఉండవే कराने का ఇది గాని ఓపెన్ కర్ ఏ दो बड़े ओके ఓపెన్ కరో ये हां सर ओके रेडी रेडी दिक्कत అదే దానికి తీసేసుకుంటారు కూడా పంచాయతీ ఇది కూడా కొంచెం నిజంగా దాంట్లోనే పెట్టమంటే మళ్ళీ చేద్దాం కౌంట్ గాడి మస్తు సార్ కాయ సార్ కరాంది దా ఉంటుంది మళ్ళీ పార్ట్ 2 మీకు క్యాష్ కదా అది ఓన్లీ ఆ కడుపులో ఉండే క్యాష్ ఇది ఇట్లా బాబు సై కడుపులో 50 మీరు చెప్పినట్టు ఇస్తున్నారు
లేదు సార్ ఇది సార్. గిరి బోర్డు బాబు 5 కట్టి రబ్బర్ బ్యాండ్ తింటాను. ఇవన్నీ కౌంట్ చేసేది మేలా వద్దు. వాళ్ళు తెచ్చున్నారు పక్కా తెస్తారు. కౌంట్ వచ్చా కౌంట్ పూరా 5 కట్టే రోజే తెచ్చాడు. ఇది షెడ్యూల్ బాక్స్లో తెచ్చాడు. ఖాజా ఇది టైం అయిపోతుంది దీనికి ఏమన్నా క్లోజ్ చేయమని స్టార్ట్ చేసుకో. బీసీలకు వచ్చే అన్ని సంక్షేమ పథకాలపై కృషి చేస్తా. సింగవరంలో జయహో బీసీ సమావేశంలో పాడేరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం తెదేపా ఇన్ఛార్జ్ మాజీ ఎమ్మెల్యే గిడ్డి ఈశ్వరి. బీసీలకు వచ్చే అన్ని సంక్షేమ పథకాలపై నా వంతు కృషి చేస్తానని పాడేరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ మాజీ ఎమ్మెల్యే గిడ్డి ఈశ్వరి అన్నారు. రాష్ట్ర తెలుగుదేశం పార్టీ ఆదేశాల మేరకు శుక్రవారం కొయ్యూరు మండలం సింగవరం గ్రామంలో జయహో బీసీ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ గిడ్డి ఈశ్వరి, రాష్ట్ర బీసీసీఎల్ ఉపాధ్యక్షులు పొలుపార్తి గోవిందరావు, నియోజకవర్గం పరిశీలకులు రాజమండ్రి నారాయణ ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వారు మాట్లాడుతూ సంక్షేమ అభివృద్ధి అంటే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వమేనని, తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంతోనే అన్ని వర్గాల ప్రజలకు న్యాయం చేకూరుతుందని, వైసీపీ మాయమాటలు నమ్మొద్దని వారు అన్నారు. అన్ని వర్గాల ప్రజలను అన్యాయం చేసిన పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే అది వైసీపీ పార్టీ అని అన్నారు. ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేలు ఉండి కనీసం ఏ ఒక్క వర్గానికి కూడా న్యాయం చేసిన దాఖలాలు లేవని, అన్ని వర్గాల ప్రజలు నేడు ఇబ్బందులు పడ్డామని, ఈ ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండాలంటే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని గెలిపించుకుని మన గ్రామ అభివృద్ధితో పాటు సంక్షేమ ఫలాలు అందుకోవాలని వారు అన్నారు. విశ్వేశ్వరరాజు ఎస్టీ కమిషన్ సభ్యులుగా ఉండి ఏ గ్రామానికి అభివృద్ధి చేశారని ప్రశ్నించారు. నేడు ఆ వ్యక్తి ఓటు అడగడానికి ఎలా వస్తారని ఎద్దేవా చేశారు. అలాగే మద్యపానం నిషేధం చేసి ఓటు అడుగుతానని అన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి నేడు మద్యపానం నిషేధం చేసి ఓటు అడగగలవా అని సూటిగా ప్రశ్నించారు. ఒక్క ఛాన్స్ అంటూ అధికారం చేపట్టి అన్ని వర్గాల ప్రజలకు అన్యాయం చేసి నేడు రాష్ట్రాన్నే 20 ఏళ్ల వెనక్కి తీసుకెళ్లిన ఘనుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అని అన్నారు. అందుకే వైసీపీ జగన్మోహన్ రెడ్డి వారి నాయకుల మాటలు నమ్మే రోజులు పోయాయని, రాబోయేది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వమేనని, పాడేరు నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం జెండా ఎగరవేయబోతున్నామని వారు అన్నారు. ఎక్కలదేవి నాగేశ్వరరావు పద్మశాలి అధ్యక్షులు 250 కుటుంబాలతో వైసీపీ నుండి టీడీపీలో చేరారు. భవిష్యత్తు గ్యారంటీని వాళ్ళకి ఈ నెల రోజుల లోపల వాళ్ళకి అందిద్దామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తూ, ఇక నిజంగా ఇంకా ఏదైనా సరే ఎవరైనా నాయకులు నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరం కూడాను తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎప్పుడెప్పుడు ఓటేద్దామా అని ఎదురు చూస్తున్నారు. కానీ కొంతమంది అడ్డంకి పడుతున్నారు. ఆ అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోయే రోజు దగ్గరలో ఉంది. మళ్ళా బాబు గారు అక్కడ ముఖ్యమంత్రి అవుతారు. మీ అక్కగా చెల్లిగా నన్ను దీవించండి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ నేను పేరు పేరున తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. నేను మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గిరిజన చట్టాల ప్రకారం మనం స్థలాల కోసమో వేరే ఇల్లుల కోసమో మనం హామీ కోరలేం. కానీ ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చేటువంటి ఎలాంటి సంక్షేమ పథకాలైనా ఇక్కడ అందరం అర్హులమే. ఇక్కడ నివసిస్తున్నటువంటి అందరం బీసీలు కానీ ఓసీలు కానీ అందరం అర్హులే. కాబట్టి అన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కూడా మనకి రాబోయే కాలంలో ఎక్కడ తారతమ్యం లేకుండా అందజేయడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ సిద్ధంగా ఉందని, అలాగే సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి ఏ గిరిజనేతరుడికి కష్టం వచ్చినా
ఎన్ని లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాల్సి వైద్యానికి ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చినా లేదా మనం ముందు ఖర్చు పెట్టి అది రీఎంబర్స్మెంట్ ద్వారా ప్రభుత్వం నుంచి ఆ డబ్బు రాబట్టుకోవాలన్నా కూడా ఎన్ని కోట్ల రూపాయలైనా కూడా అవి మంజూరు చేసి మనకి అండగా ఉండడానికి గిడ్డి ఈశ్వర్ గారు సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, మిత్రులారా మళ్ళా మనం తరచుగా కలుద్దాం. ఈ విషయంలో నేను ఒక మాట చెప్తాల్సి ఇవాళ 99.9% ఒక్క వారం రోజుల మేడం గారు టికెట్ అనౌన్స్ చేయబోతున్నారు. దానికి కొన్ని ఫార్మాలిటీస్ ఉన్నాయి, అది మేడం గారు చూసుకుంటారు, మీకు సంబంధం లేదు. మీరు చేయవలసి ఒకటే, మనం ఎప్పుడైతే పెళ్ళికి మన ఇంట్లో కార్యం జరిగితే మన చుట్టాలు బంధువులు అన్ని ఫ్రెండ్ సర్కిల్ అన్ని వర్గాల వాళ్ళు పిలుచుకుంటాము. అలాగా మీరు ఎలక్షన్ అనేది డిక్లేర్ అయిన వెంటనే ఆ విధంగా మీ చుట్టూ ఉన్న బంధువులందరికీ రాత్రి కూర్చోండి, మీ కుటుంబ సభ్యులు మన ఫంక్షన్కి ఎలాగైతే అందరికీ చెప్తామో అలాగా అదిగో పలానా ఎల్ఏఎం గారు ఫోన్ చేయి, రేపు మన టీడీపీకి ఓటేస్తామని చెప్పండి, మనం అందరూ వేస్తాం, మీ అందరూ ఏమని చెప్పండి. అలాగే అప్పారావు గారు ఫోన్ చేయండి, మనందరం తెలుగుదేశం సైకిల్ గుర్తుకేస్తున్నాం, మన గిడ్డేశ్వరి మేడం గెలిపించబోతున్నాం. మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. సోషల్ మీడియా నెట్వర్క్స్ కూడా స్వాగతం. ఈరోజు మా కిరాక్ ఆర్పి స్టార్ట్ చేసినటువంటి నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి చేపల పులుసు అనే ఒక బ్రాండ్, అది ఇంతింతాయి ఒట్టుడింతాయి అన్నట్టు పెరుగుతూ ఉంది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు వైజాగ్లో ఒక 3 బ్రాంచ్లు ఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నాడు. అందులో ఇది లాసన్ బేలో ఉన్నటువంటి ఆర్కే స్టార్ డ్రైవ్, ఆర్కే బీచ్లో ఉన్న స్టార్ డ్రైవ్ ఇది. సో దీంట్లో ఈరోజు ఈ చైన్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంది. నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి చేపల పులుసు అనే ఒక చైన్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంది. డెఫినెట్గా వైజాగ్ అంటేనే ఇక్కడ 2 ఉంటాయి, 1 బీచ్ 2 ఫుడ్. ఇంకెంత మించి ఈ ఊర్లో ఏమి ఉండవు, వేరే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏమి ఉండదు. సరదాగా బీచ్కి వచ్చి సరదాగా ఏదైనా తినేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం, ఇవి 2 మెయిన్గా నాకు తెలిసింది. 3వది సినిమా, ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే సినిమా ఉంటుంది. సో ఫుడ్ బిజినెస్ ఎప్పుడు కూడా వైజాగ్ సేఫ్, ఎవరికైనా సరే సేఫ్. అలాగే ఈ బ్రాంచ్లు 3 కూడా అలాగే మా ఆర్పి బ్రాండ్ సూపర్ సక్సెస్ అవ్వాలని, ఒక బాహుబలి 2 లాగా విస్తరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సో మీడియా మిత్రులకు కూడా, ఎందుకంటే ఒక ఆర్టిస్టు ఎదిగేది కూడా మీడియా ద్వారానే. ఆ మీడియానే ఈరోజు తనకి ఒక బ్యాక్ బోన్ లాగా, ఒక సపోర్ట్గా ఉంటారని ఆశిస్తున్నాను. ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో తను స్టార్ట్ చేస్తాడు అని తెలిసినప్పుడు ఆర్పి ఫుడ్ బిజినెస్, చేపల పులుసు ఏంటిది ఎప్పుడు లేదా అని అనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా మా ఇంటికి చేపల పులుసు పంపివని అడగని వాళ్ళు లేరు హైదరాబాద్లో, సెలబ్రిటీస్ ఎవరైనా సరే. అలాగే వైజాగ్లో కూడా నేను చెప్తున్నా, ఈరోజు రాసి పెట్టుకోండి మీరు, ఈ బిజినెస్ ఇక్కడ కూడా సూపర్ సక్సెస్ అవుతుంది మీ అందరి సహకారంతో. అలాగే వైజాగ్ ప్రజలందరికీ కూడా ఒకసారి ఇచ్చేయండి, సో టేస్ట్ చేయండి ఒకసారి నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి చేపల పులుసు. మీ అందరూ ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ.